Hi friends, welcome to all of you and have a nice day. Friends, in today's session, we are going to solve the examples in practice set 6.2. Before that, if you are new to our channel, then subscribe it immediately so we'll get you notifications of the upcoming lectures. So friends, let's concentrate on the point that is the examples in practice set 6.2. The examples in this practice set 6.2 are depends on one of the important formula, that is the formula expansion formula a cube plus b cube is equal to a plus b into another bracket a square minus ab plus b square. तर विद्यार्थी मित्रांनो, प्रॅक्टिस सेट 6.2 मधील जे उदाहरण आपण आज सोडवणार आहोत ते एका एक्सपान्शन फॉर्म्युलावर डिपेंड करतात. ते म्हणजे a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू अनदर ब्रॅकेट a स्क्वेअर मायनस ab प्लस b स्क्वेअर. तर पाहूया या प्रॅक्टिस सेट मधील एक्झाम्पल्स कसे सोडवायचे ते. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे प्रॅक्टिस सेट 6.2 मधील, ते आहे x क्यूब प्लस 64y क्यूब. सो एक गिवन एक्झाम्पल जे आहे ते आपण a क्यूब प्लस b क्यूबच्या फॉर्म मध्ये मांडून घ्यायचं. म्हणजे x क्यूबचं क्यूब रूट आहे x चा क्यूब प्लस 64y क्यूबचं क्यूब रूट आहे 4y ब्रॅकेट क्यूब. आता हे a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्म मध्ये मांडलं गेलं. आता फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये a प्लस b, a च्या जागी x आहे त्याच्यामुळे x प्लस b च्या जागी आहे 4y प्लस 4y इंटू अनदर ब्रॅकेट a square means x square minus ab means minus a means x into b means 4y plus b square that is 4y square. Okay, so friend, x plus 4y into another bracket x square minus x into 4y 4xy प्लस 4y चा स्क्वेअर झाला 4 चा स्क्वेअर 16 इंटू y चा स्क्वेअर y स्क्वेअर. इन दिस वे x plus 4y into x square minus 4xy plus 16y square is the expansion of x cube plus 64y cube. Friends, सेकंड एक्झाम्पल आहे आपलं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॅक्टराइज मधील, ते म्हणजे 125 p क्यूब प्लस क्यू क्यूब. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी 125 चं क्यूब रूट आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल. ते आहे 5p क्यूब चं क्यूब रूट आहे 5p येईल या ठिकाणी 5p चा क्यूब प्लस क्यू क्यूब म्हणजे q चा क्यूब. आता हे आपलं a क्यूब प्लस b क्यूब च्या फॉर्म मध्ये मांडलं गेलं. सो a क्यूब प्लस b क्यूब चं एक्सपान्शन आहे a प्लस b इंटू a स्क्वेअर मायनस ab प्लस b स्क्वेअर. सो a च्या जागी या ठिकाणी आहे 5p. So in the place of a there is 5p, so 5p plus b means plus q into another bracket a square means 5p square minus ab means minus 5p into q plus b square means q square. So friend, 5p plus q in first bracket into another bracket 5p चा स्क्वेअर येईल या ठिकाणी 25p स्क्वेअर minus 5p into q म्हणजे minus 5pq plus q चा स्क्वेअर आहे q स्क्वेअर. In this way the expansion of 125p cube plus q cube is 5p plus q plus into 25p square minus 5p cube plus q square. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे थर्ड एक्झाम्पल 125k cube plus 27m cube. मागच्या एक्झाम्पल प्रमाणेच याचं क्यूब रूट अगोदर घेऊन घ्यायचं दोघांचं आणि ते आपण a क्यूब प्लस b क्यूब च्या फॉर्म मध्ये मांडून घ्यायचं. म्हणजे 125 चं क्यूब रूट आहे 5k 125k क्यूबचं 5k क्यूब प्लस 27m क्यूबचं क्यूब रूट आहे या ठिकाणी 3m ब्रॅकेट क्यूब. आता हे a क्यूब प्लस b क्यूबच्या फॉर्म मध्ये एक्झाम्पल मांडलं गेलं. सो याचे एक्सपान्शन येईल a प्लस b फर्स्ट ब्रॅकेट. सो 5k in the place of a plus in the place of b 3m
सो 5k plus 3m into another bracket आपल्याला काय करायचं pi a square. So in the place of a there is 5k, so 5k square minus a into b means 5k into 3m, 5k into 3m plus b square means 3m square. 3m square. Now 5k plus 3m into another bracket 5k चा square is 25k square minus 5k into 3m 5 into 3 15 k into m km किंवा mk असं सुद्धा आपण याला लिहू शकतो प्लस 3m square 3 चा square 9 m चा square m square. In this way 5k plus 3m into another bracket 25k square minus 15km plus 9m square is the expansion of given example 125k cube plus 27m cube. So now we have to solve the next example, that is the example number 4. Next example that is fourth example, 2l cube plus 432m cube. Here 2l cube and 432 is not a perfect cube, so we have to take 2 as a common factor first. So if we take 2 as a common factor, या ठिकाणी पहा आपल्याला 2l cube आणि 432m cube हे परफेक्ट क्यूब नाही आहेत हे लक्षात येतं, म्हणून आपण 2 जर कॉमन फॅक्टर काढला बाहेर तर आतमध्ये आपल्याला संख्या मिळतात त्या ठिकाणी l cube, कारण 2 into l cube झाला 2l cube प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 उरला या ठिकाणी 1 एकावर 2 झाले 12 2 6 जा 12 आणि या ठिकाणी m cube. सो फ्रेंड या ठिकाणी आपल्याला एक लक्षात आलं 2 कॉमन काढल्यानंतर ब्रॅकेट मध्ये ज्या संख्या मिळाल्या म्हणजे l क्यूब आणि 216m क्यूब या मात्र परफेक्ट क्यूब आहेत, पण त्यांना आता आपण या पद्धतीने a क्यूब प्लस b क्यूब या पद्धतीने फॅक्टराइज करू. सो l क्यूब प्लस 216m क्यूब याला आपण a क्यूब प्लस b क्यूब च्या फॉर्म मध्ये मांडू, म्हणजे l क्यूब प्लस 216 चा क्यूब रूट आहे या ठिकाणी 6m क्यूब चा आहे m जे 6m ब्रॅकेट क्यूब. ओके 2 या ठिकाणी कॉमन फॅक्टर आला इनटू फर्स्ट ब्रॅकेट आपण a प्लस b या पद्धतीने एक्सपान्शन येईल. सो फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये येईल आपलं l प्लस 6m इनटू अनदर ब्रॅकेट येईल a स्क्वेअर म्हणजे l चा स्क्वेअर मायनस ab म्हणजे l इनटू 6m 6lm प्लस b स्क्वेअर म्हणजे 6m चा स्क्वेअर येईल 36m स्क्वेअर. ओके सो फ्रेंड या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येते की 2 हा एक कॉमन फॅक्टर आहे, तो अगोदर घेतला आपण आणि दुसरे फॅक्टर येत आहेत आपले इनटू अनदर म्हणजे फर्स्ट ब्रॅकेट येत आहे l प्लस 6m इनटू अनदर ब्रॅकेट येत आहे l स्क्वेअर मायनस 6lm प्लस 36m स्क्वेअर. या पद्धतीने हे एक्झाम्पल आपण सॉल्व केलेलं आहे, म्हणजे 2l क्यूब प्लस 32m क्यूब चं एक्सपान्शन आलेलं आहे 2 into l plus 6m into l square minus 6lm plus 36m square. फिफ्थ एक्झाम्पल आहे आपलं 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब. मागच्या एक्झाम्पल प्रमाणे आपल्याला या एक्झाम्पलचं सुद्धा निरीक्षण केल्यावर असं लक्षात येतं की 24a क्यूब प्लस 81b क्यूब 24a क्यूब आणि 81b क्यूब हे परफेक्ट क्यूब नाहीये. तिथं जसं आपण 2 कॉमन फॅक्टर काढला तर तसा मात्र इथं जर आपण 3 हा कॉमन फॅक्टर काढला तर मात्र आपल्याला परफेक्ट क्यूब मिळतात. पहा कसं 3 जर आपण कॉमन घेतला तर इनटू ब्रॅकेट काय येईल पहा 3 into 8 24 होतात. सो 3 into 8a क्यूब म्हणजे 24a क्यूब प्लस 3 into 27b क्यूब हे होतात आपले 3 into 27 म्हणजे 81b क्यूब. सो 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब हे मात्र या ठिकाणी काय आहे परफेक्ट क्यूब आहेत. सो याचा आपल्याला a क्यूब प्लस b क्यूब या फॉर्म्युल्यानुसार याचे एक्सपान्शन फॉर्म्युल्यानुसार आपल्याला फॅक्टर काढता येतील. म्हणून या ठिकाणी 3 हा एक कॉमन फॅक्टर घेतला आता आणि 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब याला आपण a क्यूब प्लस b क्यूब च्या फॉर्म मध्ये मांडून घेऊ.
8a क्यूबचं क्यूब रूट आहे 2a ब्रॅकेट क्यूब प्लस 27b क्यूबचं क्यूब रूट आहे 3b ब्रॅकेट क्यूब. आता मात्र काय झालं लक्षात घ्या, 2a क्यूब प्लस 3b क्यूब हे झालं आपलं a क्यूब प्लस b क्यूबच्या फॉर्म मध्ये, म्हणजे आपण याला आता या एक्सपान्शन फॉर्म्युल्यानुसार सोडवू शकतो. सो फ्रेंड, एक्सपान्शन फॉर्म्युल्यानुसार इंटू फर्स्ट ब्रॅकेट आहे a प्लस b, म्हणून पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये येईल आपल्या या ठिकाणी 2a प्लस 3b इंटू अनदर ब्रॅकेट मध्ये काय म्हटलंय बाय a स्क्वेअर मायनस ab प्लस b स्क्वेअर. a स्क्वेअर म्हणजे 2a चा स्क्वेअर, सो 2a चा स्क्वेअर येईल या ठिकाणी 4a स्क्वेअर मायनस ab म्हणजे 2a इंटू 3b, तर 2a इंटू 3b काय होईल, 2 इंटू 3 6 a इंटू b ab, सो हे येईल या ठिकाणी मायनस 6ab प्लस b स्क्वेअर म्हणजे 3b चा स्क्वेअर येईल तो 9b स्क्वेअर. सो फ्रेंड, या ठिकाणी जे फॅक्टर आले आपले ते असे येतील 3 इंटू 2a प्लस 3b इंटू अनदर ब्रॅकेट 4a स्क्वेअर मायनस 6ab प्लस 9b स्क्वेअर. हे दोन्ही एक्झाम्पल जे आपण मागचा एक्झाम्पल पाहिलं म्हणजे फोर्थ एक्झाम्पल आणि फिफ्थ एक्झाम्पल हे सेम आहे, फक्त त्या ठिकाणी आपण 2 कॉमन फॅक्टर घेतला होता, इथे 3 कॉमन फॅक्टर घेतला. अशाच पद्धतीने आपल्याला अजून पुढचे उदाहरण सोडवायचे, पाहूया कसे. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे 6th एक्झाम्पल y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब. सो फ्रेंड, आता या एक्झाम्पल्सचे आपल्याला फॅक्टर शोधायचे आहेत, म्हणजे याला एक्सपांड करायचे बाय युजिंग द एक्सपान्शन फॉर्म्युला. हेही एक्झाम्पल तसंच आहे, फक्त या ठिकाणी आपल्याला एक अपूर्णांक संख्या दिलेली, दुसरा जो फॅक्टर आहे तो अपूर्णांक आहे, म्हणून यालाही अगोदर आपल्याला a क्यूब प्लस b क्यूबच्या फॉर्म मध्ये मांडून घ्यावा लागेल. सो या ठिकाणी येईल y क्यूबचं क्यूब रूट y, सो y क्यूब प्लस 1चं क्यूब रूट 1 आणि 8y क्यूबचं क्यूब रूट आहे 2y, म्हणजेच y क्यूब प्लस 1/2y ब्रॅकेट क्यूब. या पद्धतीने आपण हे एक्झाम्पल मांडलं. आता हे झालं आपलं a क्यूब प्लस b क्यूबच्या फॉर्म मध्ये. सो याचं एक्सपान्शन करायचं आहे बाय युजिंग एक्सपान्शन फॉर्म्युला. सो फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये काय येईल आपलं y प्लस 1/2y, कारण पहा या ठिकाणी a च्या जागी आहे y आणि b च्या जागी आहे 1/2y. सो इंटू फर्स्ट ब्रॅकेट y प्लस 1/2y इंटू अनदर ब्रॅकेट आपल्याला काय करायचं आहे a स्क्वेअर म्हणजे a च्या जागी आहे या ठिकाणी y, सो y चा स्क्वेअर मायनस a इंटू b म्हणजे a च्या जागी आहे y इंटू b म्हणजे 1/2y प्लस b चा स्क्वेअर म्हणजे 1/2y चा स्क्वेअर. ओके, सो आता याचं एक्सपान्शन करूया आपण, म्हणजे y प्लस 1/2y ॲज इट इज येईल इंटू अनदर ब्रॅकेट काय येईल पहा y चा स्क्वेअर y स्क्वेअर मायनस आता y इंटू 1/2y यामध्ये हा y मल्टिप्लाइड आणि हा डिवाइड असल्यामुळे कॅन्सल झाले, म्हणजे मायनस 1 हाफ आला या ठिकाणी, प्लस 1 चा स्क्वेअर 1/2y चा स्क्वेअर आला 4y स्क्वेअर. सो y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब चे फॅक्टर आले y प्लस 1/2y इंटू अनदर ब्रॅकेट y स्क्वेअर मायनस 1 हाफ प्लस 1/4y स्क्वेअर. सो फ्रेंड्स, याच पद्धतीने पुढील उदाहरणे आपल्याला सोडवायचे आहेत. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे दॅट इज 7th एक्झाम्पल a क्यूब प्लस 8/a क्यूब. आपल्याला हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे आहे. सो गिवन एक्झाम्पल अगोदर a क्यूब प्लस b क्यूबच्या फॉर्म मध्ये मांडून घेऊ. a क्यूब प्लस 8चं क्यूब रूट आहे 2/a क्यूबचं क्यूब रूट आहे a, सो 2/a ब्रॅकेट क्यूब. आता a क्यूब प्लस 2/a ब्रॅकेट क्यूब हे झालं आपलं a क्यूब प्लस b क्यूबच्या फॉर्म मधील एक्झाम्पल. सो याचं एक्सपान्शन येईल आता दिलेल्या एक्सपान्शन फॉर्म्युल्याप्रमाणे a प्लस b म्हणजे इंटू फर्स्ट ब्रॅकेट a प्लस 2/a इंटू अनदर ब्रॅकेट काय होईल पहा a स्क्वेअर म्हणजे a स्क्वेअर मायनस ab म्हणजे मायनस a इंटू b च्या जागी काय या ठिकाणी 2/a प्लस b स्क्वेअर म्हणजे 2/a चा स्क्वेअर. ओके, सो फ्रेंड या ठिकाणी फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये येईल a प्लस 2/a इंटू अनदर ब्रॅकेट पहा a स्क्वेअर मायनस a इंटू 2/a, हा a मल्टिप्लाइड हा डिवाइड असल्यामुळे a गेट कॅन्सल, सो a स्क्वेअर मायनस या ठिकाणी आला फक्त तुमचा 2 प्लस 2 चा स्क्वेअर येईल 4 आणि अपॉन a चा स्क्वेअर येईल a स्क्वेअर. सो a प्लस 2/a इंटू अनदर ब्रॅकेट a स्क्वेअर मायनस 2 प्लस 4/a स्क्वेअर. दिस इज द एक्सपान्शन ऑफ a क्यूब प्लस 8/a क्यूब. विद्यार्थी मित्रांनो, या पद्धतीने आपण 7th एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलेले आहे.
आता पाहूया नेक्स्ट एक्झाम्पल. आता या प्रॅक्टिस सेटचं लास्ट एक्झाम्पल आहे, म्हणजे एक्झाम्पल नंबर 8. दॅट इज 1 प्लस क्यू क्यूब अपॉन 125. हे एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. सो गिवन एक्झाम्पल अगोदर ए क्यूब प्लस बी क्यूबच्या फॉर्म मध्ये मांडून घेऊ. 1 चं क्यूब रूट आहे 1, सो 1 क्यूब प्लस क्यूब क्यूबचं क्यूब रूट आहे क्यूब अपॉन 125 चं क्यूब रूट आहे 5, सो क्यूब अपॉन 5 ब्रॅकेट क्यूब. आता ए क्यूब प्लस बी क्यूबच्या फॉर्म मध्ये एक्झाम्पल मांडून झालं. आता त्याचे एक्सपान्शन प्रमाणे आपण हे लिहू, म्हणजे इनटू फर्स्ट ब्रॅकेट ए प्लस बी. So in first bracket 1, in the place of a there is 1, so 1, plus in the place of b there is q upon 5, so q upon 5, into another bracket a square means 1 square minus ab means 1 into b means q upon 5 plus b square means q upon 5 square. Okay, so friend याचा आता एक्सपान्शन करून घेऊ. 1 plus q upon 5 into another bracket 1 चा स्क्वेअर आला 1 minus 1 into q n upon 5 as it is plus q चा स्क्वेअर q square upon 5 चा स्क्वेअर 25. So 1 plus q upon 5 and 1 minus q upon 5 plus q square upon 25 is the expansion of 1 plus q upon 125. विद्यार्थी मित्रांनो, या पद्धतीने आपण एक्सपान्शन फॉर्म्युला a plus b cube is equal to a plus b s into a square minus ab plus b square यावर आधारलेले उदाहरण सोडवले. याच पद्धतीने आपण पुढील सेशन मध्ये a क्यूब मायनस b क्यूबच्या एक्सपान्शन फॉर्म्युल्यावर आधारित असलेले उदाहरण सोडवणार आहोत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपले लेक्चर पाहत राहा. प्रीवियस लेक्चर्स ज्यांनी पाहिले नसतील त्यांनी ते पहा, म्हणजे करंट चालू असलेल्या लेक्चर्सची आणि येणाऱ्या पुढील लेक्चरची सिक्वेन्स तुम्हाला लागेल. या ठिकाणी आपण थांबूया. पुन्हा भेटूया पुढच्या लेक्चरला. धन्यवाद.